بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیشواسیوں کو سب سے پہلے میں نیشنل ہیومن رائٹس سوشل جسٹس فرنٹ کی اور سے ان کے سموہ پدادھیکاریوں ایوم کاریہ کی طرف سے آپ کو ٹیچر ڈے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس طرح کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ملک میں آج بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ ٹیچر ڈے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا آغاز، اس کا اتہاس، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس سے ہمیں بے حد واقف ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم کسی چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اگر اس کی تاریخی اہمیت، اس کے بیک گراؤنڈ کو ہم جانتے ہیں تو وہ اس خوشی کو دوبالا کر دیتی ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ میں اس خاص موقع پر سب سے پہلے اس ملک کے اپ راشٹرپتی ایوم راشٹرپتی رہے جناب سروپلی رادھا کرشنن جی کو شردھانجلی ارپت کرتا ہوں، کیونکہ ایک ایسا وقت تھا جب انہوں نے اس ملک کے اندر اپنی 40 سے 50 سال کی زندگی کو صرف پڑھنے اور پڑھانے میں خرچ کیا۔ انہی 40 اور 50 سال کی جو زندگی تھی ان کی، اس میں صرف انہوں نے پڑھا نہیں بلکہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آ کر دنیا والوں کو پڑھایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو ایک استاذ اور اس کے شاگرد کی اہمیت کو بتایا، ایک مقدس اور پوتر رشتے کو بتایا کہ ایک استاذ کا اپنے شاگرد کے ساتھ اور ایک شاگرد کا اپنے استاذ کے ساتھ کس طرح کا پوتر اور مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ایک استاذ اور ایک شاگرد کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح ایک سڑک ہوتی ہے کہ اس پر چلنے والا انسان جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ سڑک جہاں تھی وہیں رہے گی، لیکن اس پر چلنے والا مسافر اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک استاذ اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، اپنی کوششوں سے اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ششیوں کو ان بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے کہ کبھی وہ ملک کے راشٹرپتی کی شکل میں باہر آتے ہیں تو کبھی وہ ملک کے پردھان منتری کے طور پر باہر آتے ہیں۔ لیکن وہ استاذ جو اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد کوئی اور پیشے کو اختیار کر سکتا تھا، لیکن وہ اس پیشے کو اختیار نہیں کرتے، یہ سوچ کر کے کہ وہ ملک کے مستقبل کو، دیش کے فیوچر کو، اٹ مینس بچوں کو جو ہے وہ پڑھائیں تاکہ وہ ملک کے لیے ایک اعلیٰ مثال پیش کر سکیں۔ میرا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک استاذ، اس کی حیثیت، اس کا احترام، اس کا سنمان کسی ایک دن کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کا سنمان، ان کا احترام ہمیشہ دلوں میں رہنا چاہیے، کیونکہ وہ اس مالی کی طرح کام کرتے ہیں جو مالی اپنے باغیچے کے اندر رنگ برنگ پھولوں کو سجاتا ہے، ان کی بناوٹ کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک بہترین باغ تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک استاذ اپنے بچوں کو لے کر جو الگ الگ طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں، الگ الگ فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں ہندو ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، بودھ ہوتے ہیں، سکھ ہوتے ہیں، جین ہوتے ہیں، قبائلی ہوتے ہیں، تمام بچوں کا ایک گلدستہ بنا کر انہیں تیار کرتے ہیں ملک کی تعمیر کے لیے، ملک کو سنوارنے کے لیے، ملک سے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے۔ یہ گھٹی کون دیتا ہے؟ یہ گھٹی وہی ایک استاذ دیتا ہے، کیونکہ ایک استاذ کے پاس ایک ایسی چابی ہوتی ہے جو ہمیں دنیا کے سبھی سنگھرشوں سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ وہ ایک ایسی کامیاب کنجی ہوتی ہے جس سے دنیا کی ہر بند چیز کو ہم کھول سکتے ہیں۔ میرا یہ بھی ماننا ہے، میں آپ کو آج اس خاص موقع پر یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر لاکھوں یونیورسٹیاں بنی، لیکن بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر سب سے پہلی یونیورسٹی بنی تو وہ ایک خاتون تھی، ایک لڑکی تھی، وہ فاطمہ فطری کے نام سے اس لڑکی کو
जाना जाता है, उसके वालिद साहब बड़े दौलतमंद थे। उस दौलत का उन्होंने गलत इस्तेमाल नहीं किया। बेटी की फरमाइश पर उन्होंने सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाई मोरक्को के अंदर। जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया, बेटी का हौसला देखिए फातिमा फित्री का, कि उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को बरकरार रखा। इवन उनके भाई का इंतकाल हो गया तब भी उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को बरकरार रखा। जानते हैं, आपको जानना ज़रूरी है कि उस यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े इतिहासकार, जिसमें सबसे बड़ा नाम इब्न खल्दून का है, दुनिया के बड़े मौर्रिखों में जिनका नाम आता है, वो वहाँ से पढ़कर निकलते हैं। दुनिया में उनके इतिहासकार होने का डंका बजता है। आज ऑक्सफोर्ड से पहले, येले से पहले, दुनिया की जो बड़ी यूनिवर्सिटियों में शुमार होते हैं, कैम्ब्रिज से पहले, वो फातिमा फित्री की यूनिवर्सिटी बनी दुनिया के अंदर। आज इस खास मौके पर मैं तमाम देशवासियों को ये बता देना चाहता हूँ कि जहाँ हम आज इस मौके पर एक उस्ताद और एक शागिर्द के पवित्र रिश्ते की बात कर रहे हैं, वहीं इसका एक दूसरा पहलू जो है, बहुत ही शर्मनाक पहलू भी हमारे सामने है। हमने हालिया दिनों के अंदर देखा कि मुल्क के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई कि जिन वाक़यात ने, जिन घटनाओं ने मुल्क को शर्मसार किया, मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को शर्मसार किया। आपने मुजफ्फरनगर के वाक़या को भूला नहीं। आपने हालिया दिनों में देखा कि मुजफ्फरनगर के अंदर क्या हुआ कि एक महिला टीचर जो है, वो एक मुस्लिम बच्चे को इस दूसरे लड़कों से इसलिए सज़ा दिलवा रही है कि वो एक विशेष धर्म से ताल्लुक़ रखता है। यह अलग बात है कि उस महिला टीचर ने बाद में माफ़ी मांगी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप एक उस्ताद की शक्ल में बच्चों के अंदर मोहब्बत की बजाय नफ़रत को भर रहे हैं। आपका काम ये था कि आप उस गुलदस्ते को संवारते, सजाते, उसको इस तरह तैयार करते, उसको शिक्षा देते कि आपके सामने तमाम भाईचारे के लोग, तमाम फ़िरक़ों के लोग, तमाम मज़हब के लोग एक जैसे हैं। लेकिन आपने उस बच्चे की दूसरों के ज़रिए पिटाई करके ये संदेश देने की कोशिश की कि तुम्हारा तबका अलग है, इनका तबका अलग है। वहीं एक तीसरा पहलू हमारे मुल्क के अंदर उस्ताद और शागिर्द जो रिश्ते को शर्मसार करने वाला है, वो ये है कि स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर आए दिन जो है यौन शोषण की जो घटनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं देखने को और सुनने को मिलती हैं। हाल ही दिनों में आपने देखा कि एक बहुत ही चर्चित मामला हमारे सामने रहा उस्ताद और शागिर्द का, ब्रजभूषण सिंह का, जो हमारे रेसलिंग के मैदान में जो हमारी खिलाड़ी औरतें जो हैं वो खेलती हैं, उनके साथ जो यौन शोषण का मामला एक लंबा खींचा, जिसको लेकर आज भी मुल्क के अंदर जो है एक अफरा तफरी का माहौल है। और जो हालिया और ताज़ा वाक़या एक उस्ताद और शागिर्द की मैं अगर आपको मिसाल दूं जो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक करने वाली है, वो आज की सबसे बड़ी खबर है कि कर्नाटक के अंदर एक टीचर ने 2 मुस्लिम बच्चों को सबक याद ना होने पर उन्होंने ज़बरदस्ती उनको एक ऐसी बात कह दी जिसने तमाम लोगों के दिल को जो है झंझोड़ दिया। और वो बात ये थी, उन बच्चों को बुलाकर ये कहा गया कि आप भारत से वापस चले जाइए, तुम्हारा जो ये देश है भारत नहीं है, तुम्हारा देश पाकिस्तान है। अफसोस, इस तरह की जब घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो जो हमारी गंगा जमनी तहजीब को तोड़ देती हैं, मैं आज इस खास मौके पर ये चाहता हूँ और दुनिया के, खास तौर पर भारत के तमाम उस्ताद और शागिर्दों के इस पवित्र रिश्ते को सामने रखते हुए यही पैगाम देना चाहता हूँ। और दुनिया के तमाम उस्तादों को ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते आप अगर मोहब्बत के पैगाम को आम कर सकते हैं तो उसे आम कीजिए, नफ़रत को खुदा के वास्ते आम मत कीजिए। क्योंकि अगर हमारे मुल्क के अंदर नफ़रत आम होगी तो इस मुल्क का भाईचारा जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। और जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां और मदरसों का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम बातें जो है सोचने पर मजबूर करेंगी। दैट्स ऑल। जय हिंद।